ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں نا پاکستانی سے بات کرتے ہیں۔ ہلو ہیلو، آداب غالب بھائی۔ آداب جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک؟ غالب بھائی بالکل ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ آپ نے ایک دفعہ آپ بے شک اس کا جواب جو ہے وہ ابھی دے دیجئے، لیکن میرا خیال ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو کرنی پڑے گی یا کسی مونولوگ میں دے دیجئے گا۔ آپ نے ایک دفعہ پاسنگ کے اندر سم تھنگ کالڈ ہارمنی گاسپل کا ذکر کیا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیے کہ کیا قرآن کے مصنف کے پاس کوئی ایسا ہارمنی گاسپل تھا جس میں فار انسٹنس انفینسی گاسپل بھی ہوتا ہو، یا ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ پلس اس کے اندر فار ایگزامپل کیا الیگزینڈر رومانس بھی کبھی گاسپلس کا حصہ تھا؟ اور مطلب آپ ایسی کوئی مثال مطلب دے سکتے ہیں جو اسٹل ایگزسٹ کرتی ہو ہارمنی گاسپل کے بارے میں؟ کیونکہ جب بھی جو ہے وہ اسلام کی اگر آپ نظر سے دیکھیں تو آپ کو انجیل جو ہے وہ اس میں صرف ایک ہی کتاب کی شکل میں نظر آتی ہے، جبکہ انجیل جو ہے وہ 4 جو ہے وہ گاسپلز ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ چکر ذرا سمجھا دیجیے۔ اچھا، گاسپل آف ہارمنی جو ہے نا، وہ چاروں انجیلوں کی سب آیتوں کو ایک ہی کتاب میں ڈال کے، اب انجیل ایسی ہے کہ یسوع پیدا ہوا تو فلاں چیز ہوئی، تو فلاں چیز ہوئی، فلاں چیز ہوئی۔ اب یہ 2 انجیلوں میں ہے، جیسے کہ میتھیو میں اور یہ جو ہے نا وہ لیوک میں، دو انجیلوں میں، ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں میتھیو اور لیوک میں۔ اب گاسپل آف ہارمنی ایسے ہے کہ جتنی بھی آیتیں جیزس کی پیدائش سے ریلیٹڈ اس کے اندر ہے، میتھیو کے اندر ہیں، اور جتنی بھی آیتیں جیزس کی پیدائش سے متعلق جو ہے وہ لیوک کے اندر ہیں، ان کی کرونالوجی کو دیکھتے ہوئے ان کو آپس میں مکس کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی پورا ایک ہی نیریٹو بنا دیا جائے، جتنی آیتیں لیوک والی ہیں وہ بھی میتھیو کے اندر شامل کر دی جائیں، اور ایک نئی گاسپل بن گئی، جسے گاسپل آف ہارمنی کہتے ہیں۔ تو گاسپل آف ہارمنی بیسیکلی ایک سینٹ ٹیٹین تھے جنہوں نے شروع کی تھی سیریا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کی کاپی، اس کے پرانے مینوسکرپٹ آج بھی مل جاتے ہیں، اس کی مینشن مور دین انف ہے اس وقت کے لٹریچر کے اندر۔ یہ تقریباً 5ویں سے 6ٹھی صدی عیسوی کے اندر سیریا اور لیونٹ والا جتنا بھی ایریا، عرب کا، یروشلم والا، اس کے اندر یہ بڑی مشہور تھی گاسپل آف ہارمنی، ٹھیک ہے، اور اسے ایک ہی گاسپل کہا جاتا تھا۔ اور جو مین بات ہے کہ چاروں گاسپل کا انڈیویجولی ترجمہ کبھی کیا ہی نہیں گیا تھا جو ہے نا وہ سیریاک کے اندر۔ تو ٹیٹین نے جو گاسپل آف ہارمنی بنائی تھی، سیریاک میں صرف اس کا ترجمہ ہی ایک تھا، جسے کمبائنڈ طور پہ کیا کہا جاتا تھا؟ اسے کمبائنڈ طور پہ انجیل یا گاسپل کہا جاتا تھا۔ یہ تھی گاسپل آف ہارمنی، ٹھیک ہے، اور اس کا ہی ترجمہ صرف سیریاک میں ہوا تھا۔ اور اس سے حضرت محمد کو یا آس پاس کے جو لوگ تھے ان کو یہ ایک نیریٹو ملا ہوا تھا کہ انجیل ایک تھی جی، 4 نہیں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑے خاص سیکٹ تھے کرسچینٹی کے جو کہ گاسپل آف ہارمنی کو مانتے تھے، جو کہ عرب میں اور اس جگہ پہ سیریا والے ایریا میں رہنے والے تھے، اور ان کے پاس 4 انجیلیں علیحدہ علیحدہ ان کا ترجمہ ہوا ٹرانسلیشن موجود ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ حضرت محمد کو ایک انجیل کی بات کہاں سے آئی۔ دوسری بات ہے کہ الیگزینڈر رومانسز کی بات یا گاسپل آف انفینسی آف تھامس کی بات، گاسپل آف انفینسی آف تھامس میں یسوع 2 بھائی تھے، ان میں ایک تھامس تھا اور دوسرا یسوع تھا۔ یہ کہ جھوٹی بات ہے، تھامس جو تھا وہ یسوع کا بھائی نہیں تھا، یسوع کا بھائی جیمز تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تھامس کو بھی یسوع کا بھائی بنا دیا جاتا ہے، یعنی توما رسول جس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کو بھی یسوع کا بھائی بنا دیا جاتا ہے۔ اور کرسچن اس گاسپل کو صحیح نہیں مانتے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یسوع بچپن سے ہی جی جو ہے نا وہ معجزے کرتا تھا، وہ پرندے بنا کے اڑا دیتا تھا مٹی کے، پھر فلاں کر دیتا تھا، یہ کر دیتا تھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، اور اس میں سے قرآن نے بہت سا مواد کاپی کیا، مگر اسے گنوسٹک گاسپل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل میں کرسچنز اس کو نہیں مانتے تھے۔ مگر جو رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ ہے، یہ بیسیکلی ایپک آف گلگامش سے اور اس طرح کی پرانی داستانوں سے یہ ہیروز ٹیل ہے جو کہ ایک اس میں تھی۔ اب ایپک آف گلگامش جو ہے یاجوج اور ماجوج،
रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट में याजूज और माजूज का जिक्र है। अब याजूज और माजूज का जिक्र जो है वो न्यू टेस्टमेंट में भी मिलता है और मेरे ख्याल है एक जगह कहीं ओल्ड टेस्टमेंट में भी मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, न्यू टेस्टमेंट में तो डेफिनेटली जो अपोकलिप्स या मुकाशफा की किताब है, जो आखिरी किताब है बाइबल की या न्यू टेस्टमेंट की आखिरी किताब है, उसमें याजूज और माजूज का मिलता है जिक्र। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब लोग स्पेकुलेट करते थे ना, सोचते थे हाँ जी याजूज माजूज क्या होंगे, याजूज माजूज अभी तक आए क्यों नहीं है, अगर वो जमीन पे एग्जिस्ट करते हैं तो वो कहाँ हैं, वो खोले जाएंगे तो कहाँ से खोले जाएंगे। तो अलेक्जेंडर जिसने पूरी दुनिया फतह की थी, वो एक बहुत ही आसान हदफ था कि उसके ऊपर ये स्टोरी लगा दी जाए कि उसने याजूज और माजूज को कैद किया था, कि जी हाँ जी उसकी तो। अब पुराने लोगों को, एक आदमी है, आप सोचेंगे आज से 500 साल पहले आप उससे पूछेंगे हाँ भाई सिकंदर की जो है वो सल्तनत कितनी बड़ी होगी, तो उसके वो कहेंगे हाँ जी वो तो मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। अब मशरिक से मगरिब तक फैली हुई तो वो आदमी सोचेगा अच्छा वाकई मशरिक और मगरिब उसमें आते थे कि नहीं आते थे। तो फिर अगर उसके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा तो वो अगली बात पूछेगा कि हाँ भाई मशरिक और मगरिब, मशरिक में जब वो गया तो क्या हुआ, तो फिर उन्होंने बताया जी मशरिक में गया तो जी सूरज उधर से उगरा था, तो जो लोग थे जिन लोगों पे चढ़ रहा था सूरज तो वो तो बेचारे जमीन पे पड़े थे, उनको तो कोई ओट भी नहीं थी और ये था फलां था और ढमकान था। इस तरह गरूब हो रहा था पानी के गदले पानी के तालाब में गरूब हो रहा है। ठीक है, तो लॉजिक इसके पीछे एक सिंपल सी बात है कि हजरत मोहम्मद ने कुरान में, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बल्कि मुसलमानों को सबको चैलेंज करता हूं, हजरत मोहम्मद ने कुरान में कोई एक भी ऐसा किस्सा नहीं लिखा जो कि उस वक्त के हजरत मोहम्मद के आसपास से रिलेटेड नहीं था। सीरिया से, शाम से मतलब शाम, लबनान, उर्दन, ठीक है, या फिर कुछ अफ्रीका के किस्से हो सकते हैं आगे पीछे, यही था सब कुछ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कुरान में जो कि कहीं और से आया। चाइना का कोई किस्सा नहीं आपको मिलेगा, सारे किस्से आपको रसूल अल्लाह के आसपास के मिलेंगे। और ये भी बात याद रखें कि रसूल अल्लाह ने भी पढ़े नहीं थे। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि रसूल अल्लाह के पास कोई गॉस्पेल ऑफ हार्मनी थी, वो नहीं थी। रसूल अल्लाह के पास क्या था, सुनी सुनाई बातें। ठीक है, रसूल अल्लाह जो थे वो सलमान फारसी से दोस्ती लगा ली कि भाई वो क्रिश्चियन था, पहले उसको पता थी बातें। ऐसे यहूदी कुछ थे, गुलाम एक क्रिश्चियन था, उससे रसूल अल्लाह मदीने की गलियों में रात को उसकी बाहों में बाहें डाल के चहलकदमी किया करते थे। ठीक है, तो जो भी ऐसे क्रिश्चियन या यहूदी लोग होते थे, रसूल अल्लाह उनको बड़ा करीब अपने रखते थे। फिर आपको पता है कि कातबे वही भी था ऐसा जो कि यहूदी था, रसूल अल्लाह ने उसे कातबे वही के तौर पे रख लिया, वो वही पहले साद बिन नबी सरा से भी पहले, तो रसूल अल्लाह ने उसे वही लिखने के लिए रख दिया। और बाद में उसने कहा जाके कि मैं तो मोहम्मद को जो भी चाहता था मैं उससे कुरान में शामिल करवा देता था, ये कोई आसमान से कुरान नहीं आ रहा, ये मोहम्मद खुद लिख रहा है। और वो उसने तो ये भी इल्जाम लगा दिया था कि मोहम्मद और उसके साहबी मिलकर कुरान लिख रहे हैं, और वो खुद ये कह रहा था कि मैंने भी कुरान में चीजें डाली हैं, वही इल्जाम जो कि साद बिन नबी सरा में भी लगाया। ठीक है, तो मुसलमान ये कह तो देते हैं कि दोनों झूठे इल्जाम है, मगर दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, साद बिन नबी सरा मक्का का काफिर और वो यहूदी, ठीक है, दोनों ने एक ही इल्जाम लगाया कि मोहम्मद को हम जैसे चाहते थे कुरान लिखवा देते थे। तो समझ में यही बात आती है कि हजरत मोहम्मद के पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं थी, पढ़ा लिखा उन्होंने कुछ नहीं था। जो कुछ भी उनके पास था वो क्या था, सुनी सुनाई बातें थी। फलां से एक बात सुन ली, ढमकान से दूसरी बात सुन ली, फिर तीसरी बात सुन ली किसी से, सब कुछ कुरान में शामिल करते गए। मूसा की बहन कह दिया मरियम को, ठीक है, मरियम हालांकि मूसा की बहन नहीं है। ठीक है, फिर और बहुत सी बातें, बार बार गलतियां हजरत मोहम्मद वो करते हुए दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही आम सी गलतियां, जैसे कि सूरह कहफ का किस्सा। ठीक है, सूरह कहफ का किस्सा के स्लीपर्स ऑफ एफेसस, वो किस्सा है जो कि क्रिश्चियन किस्सा इन्होंने कॉपी कर लिया कुरान के अंदर। ठीक है, वो लोग ना कभी मुसलमान थे, वो एक एम्परर जस्टिनियन की अपने आप को लेजिटिमाइज करने का की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, झूठ सारे, जो कि उस वक्त के लोगों को भी पता था कि जस्टिनियन ने झूठ बोला था ताकि वो अपने आप को लेजिटिमेट रोमन एम्परर के तौर पे साबित कर सके। और उसने ये स्टोरी मशहूर की थी कि उसके पास नेरो के वक्त पे सोने वाले क्रिश्चियंस आए थे उससे मिलने, और उन्होंने फिर आके उसकी बड़ी तारीफ की कि हाँ जी अब जो है खुदा की बादशाही आ चुकी है। ये सारी बातें कहने के लिए उसने उन लोगों से कहलवा के, और फिर वो उसे मिले और साथ ही वो वापस मर गए। ठीक है, तो उस स्टोरी में इतने झोल थे जो कि हजरत मोहम्मद ने उठा के कॉपी कर ली। तो एक बात होती है ना कि मैं एक झूठ बोल रहा हूं, ठीक है, और आप उस झूठ को एग्जैक्टली कॉपी करना शुरू कर दें, और आप फिर ये झूठ बोलना शुरू कर दें कि ये आपने ये स्टोरी इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे लिखी है, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो झूठा हूं ही, आप
यहाँ फर्ज कर लें कि आपने एक स्टोरी बताई है और मैं आपको कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, आपकी झूठी स्टोरी को, तो आप तो झूठे हैं मगर मैं झूठा भी हूं, बेवकूफ भी हूं, दोनों चीजें। तो ये कुरान में बारहा होता हुआ हर जगह दिखाई देता है। सही। तो जैसे आपने कहा कि जैसे आपने बिल्कुल शुरू में कहा, देखने में उनको सिर्फ़ एक गॉस्पेल नज़र आ रही थी, जिसको वो इंजील समझते थे, और बाकी उन्होंने सुनी-सुनाई कहानी अलेक्जेंडर रोमांस से ले ली या इन्फेंसी गॉस्पेल से ले ली। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।